वेलकम दोस्तों, आज हूँ तमारा माटे लईने आव्यो छुं मैथ्सना एमपी एमसीक्यू। तो दोस्तों शुरू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, गुसा ए बी बराबर 18 होय तो लसा खाली जग्या शक्य नथी। अहीं शक्य नथी कीधेलुं छे। तो दोस्तों लसामां हमेशा गुसानो भाग जाय छे, तेथी ऑप्शनों में जोवुं के कई संख्या में भाग जतो नथी। तो ऑप्शन ए 36, तो 36 में 18 नो भाग जशे, 72 में पण जशे, अने ऑप्शन डी छे 108 तेमां पण जशे। 18 नो भाग 48 में जशे नहीं, तेथी आंसर बी आवशे 48। नेक्स्ट जोईए, एक लंबचोरसनी बाजुनुं माप 10 तथा तेना विकर्णनुं माप 26 होय तो तेनी परिमिति खाली जग्या छे। तो दोस्तों अहीं विकर्णना स्क्वेरमांथी आपणे एक बाजुना मापनुं स्क्वेर घटाडीशुं तो बीजी बाजू आवी जशे अने तेना परथी आपणे परिमिति शोधी लईशुं। तो विकर्णनो स्क्वेर 26 नो स्क्वेर 676 थशे अने एमांथी आपणे 100 घटाडीशुं तो 576 आवशे। 576 नुं वर्गमूळ थशे 24, 24 अने 10 34 थशे। 34 ने 2 वडे गुणशुं एटले 68 जवाब आवशे। आंसर सी परिमिति थई जशे। नेक्स्ट जोईए, घड़ियाळना कांटानी हालनी परिस्थिति अने 10 मिनिट पछीनी परिस्थिति थी बनता वृत्तांश माटे केंद्र आगळ बनता खूणानुं माप केटलुं हशे। तो दोस्तों घड़ियाळनो कांटो 1 मिनिट में 6 डिग्री फरे छे, टोटल 60 मिनिट में 360 डिग्री फरे छे। तेथी आपणे 10 मिनिटनुं शोधवानुं छे। तो 1 मिनिट में 6 डिग्री फरे तो 10 मिनिट में 60 डिग्री फरशे। आंसर बी आवशे। नेक्स्ट जोईए, 9√3 मीटर ऊंचाईना थांभलानो પડછાયો 9 मीटर होय त्यारे सूर्यनो उच्छेद कोण केटलो थशे। तो थांभलानी ऊंचाई 9√3 मीटर है और तेनो પડછાયો 9 मीटरनो छे। तो दोस्तों अहीं પડછાયાથી थांभलो √3 गणो वधारे छे। तो आंसर आवशे 60 डिग्रीना सामेनुं 3 गुणो वधारे होय तो आंसर आवशे 60। बी आंसर आवशे। नेक्स्ट जोईए, वर्तुळनुं क्षेत्रफळ अने परिधिनुं माप संख्यात्मक रीते समान होय तो वर्तुळनी त्रिज्या आर बराबर केटली थशे। तो अहीं दोस्तों वर्तुळनुं क्षेत्रफळनुं सूत्र थशे पाई आर स्क्वेर। ए कोना बराबर छे? परिधिना बराबर। तो बराबर 2 पाई आर स्क्वेर बराबर 2 पाई आर। तो एमां पाई आर कैंसल थई जशे तो आर बराबर बचशे 2। तो आंसर आवशे डी। नेक्स्ट जोईए, एक शंकुनी त्रिज्या 10 सेमी अने ऊंचाई 6 सेमी होय तो तेनुं घनफळ खाली जग्या सेमी हशे। तो शंकुनी ऊंचाई 10 आपेली छे अने शंकुनी त्रिज्या 10 अने ऊंचाई 6 छे। तो शंकुनुं सूत्र थशे 1/3 गुणिया पाई आर स्क्वेर एच। तो आर नो स्क्वेर करे त्रिज्यानो स्क्वेर 10 नो स्क्वेर 100 अने एच 6 छे अने 1/3 थी 6 जशे तो 2 बचशे। तो 100 गुणिया 2 200 पाई। आंसर आवशे बी। वर्तुळनी त्रिज्या 10% वधारवामां आवे तो तेने अनुरूप वर्तुळनुं क्षेत्रफळ खाली जग्या વધશે। तो 10% वधारवानुं छे तो वर्तुळनुं क्षेत्रफळनुं सूत्र थाय पाई आर स्क्वेर। तो स्क्वेर थशे 10 नो स्क्वेर एक्स्ट्रा वधारवानो छे तो 10 10 2 वार वधारशुं। तो 10 ने 10 20 20 अने 10 ना 10% हजू करशुं तो टोटल 21% वधशे। तो आंसर सी आवशे। नेक्स्ट जोईए, एक वर्गीकृत माहितीनो मध्यक शोधवानुं सूत्र नीचे पैकी कयुं नथी। तो कयुं नथी पूछेलुं छे। तो आंसर आवशे एक्स बार बराबर सिग्मा FI DI अपॉन N इंटू सी। नेक्स्ट जोईए, काटकोण त्रिकोणनो एक खूणो 30 डिग्री है और कर्णनी लंबाई 10 होय तो ते खूणानी सामेनी बाजुनुं माप खाली जग्या थशे। तो कर्णनी लंबाई 30 आपेली है तो कर्ण 30 होय तो 30 डिग्रीना सामे कर्णना अर्धो थशे। तो आंसर आवशे 10 ना अर्धा 5। तो आंसर आवशे बी। नेक्स्ट जोईए, जो 4 ए समीकरण x² प्लस AX माइनस 8 ना 8 बराबर 0 नु एक बीज होय तो ए बराबर खाली जग्या थशे। तो अहीं x बराबर 4 मूकवाना छे तो x² बराबर 4 नो स्क्वेर 16 प्लस a इंटू 4 माइनस 8 बराबर 0। तो 16 में 8 जशे तो +8 आवशे +8 आ बाजू लई आवशुं तो -8 थशे। -8/4 एटले -2। आंसर आवशे सी। ए स्क्वेर ने 6 वडे भागता शेष रहेशे नहीं। तो आनो आंसर शुं थशे?
તો આપણે અહીંયા એની જગ્યા પર 3 મૂકી જોઈએ તો 3નો સ્ક્વેર 9 થશે. 9ને 6 વડે ભાગતા 3 આવશે. તો 3 તો આન્સર છે, તો આ તો આવશે નહીં. આમાં પૂછેલું તો છે શેષ રહેશે નહીં, નહીંનું પૂછેલું છે. તો 3 નહીં આવશે, તો 4 મૂકી જોઈએ. 4નો સ્ક્વેર 16, 16ને 6 વડે ભાગે તો 4 આવશે. તો આ બી નહીં આવશે આન્સર. ને 4 મૂકી જોઈએ, 5 મૂકી જોઈએ એની જગ્યા પર. તો 5નો સ્ક્વેર 25, 25ને 6 વડે ભાગશું તો 6 ચોક 24 ને 1 વધશે. તો આ 1 બી આન્સર આવતો છે. તો 1 બી આન્સર આવતો છે, તો 1 બી નહીં રહેશે આન્સર, કેમ કે આમાં શેષ રહેશે નહીંનું પૂછેલું છે. 1, 4 ને 3 તો શેષ રહેશે. તો આનો આન્સર થશે 5. એ સ્ક્વેરને 6 વડે ભાગતા શેષ રહેશે નહીં, તો 5 શેષ નહીં રહેશે. નેક્સ્ટ જોઈએ, કોઈપણ પૂર્ણાંકનો ધન ગુણિત છે. કોઈપણ પૂર્ણાંકનો ધન ગુણિત છે. જો 5 છે તે 5 કોઈ પણ પૂર્ણાંકનો ગુણિત નથી. આ 9 છે, 3 ગુણ્યા 3. નેક્સ્ટ જોઈએ, px બરાબર x ની ઘાત 4 માઇનસ 1, તો px માઇનસ 1 બરાબર કેટલા થશે? દોસ્તો અહીં x બરાબર -1 મૂકી જોઈએ. તો pxમાં p -1 બરાબર -1ની 4 ઘાત -1, તો -1ની 4 ઘાત કરીશું તો ઘાત સમ છે તો +1 થશે. xની -1ની 4 ઘાત કરીશું તો +1 આવશે. +1 - 1 બરાબર 0. નેક્સ્ટ જોઈએ, પ્રથમ n યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો છે. તો દોસ્તો આ ડાયરેક્ટ સૂત્ર જ છે. પ્રથમ n યુગ્મ પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો સરવાળો શોધવાનું. n ડી આન્સર થશે n કૌંસમાં n+1. નેક્સ્ટ જોઈએ, બે ત્રિકોણની સંગતતા સમરૂપતા માટે પ્રમેય લાગુ પડે છે. તો બે ત્રિકોણ હોય તેની સંગતતા સમરૂપતા બને તે માટે ત્રણે ખૂણા બરોબર હોવા જોઈએ બંને ત્રિકોણના. તો આમાં આન્સર આવશે સી. ખૂ એટલે ત્રણે ખૂણા બરોબર આન્સર થશે. નેક્સ્ટ જોઈએ, 3/2, 7/2, 11/2, 15/2 નો સામાન્ય તફાવત કેટલો થશે? તો દોસ્તો અહીં તમે જોઈ શકો છો 3, 7, 11, 15 ઉપરનો ડિફરન્સ કેટલો આવે છે? 4 અને નીચેના 2 કોમન છે. તો 4ને 2 વડે ભાગીશું તો આન્સર આવશે 2. દોસ્તો મેથ્સમાં MCQ જ્યાં સુધી બની શકે ત્યાં સુધી મોડે કરો, તેથી તમારો એક્ઝામમાં ટાઈમ બચી શકે અને ફાસ્ટ કરી શકો. તો MCQ મોડે કરવાની આદત પાડવી બહુ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, ત્રિકોણની ત્રણેય બાજુઓના લંબ દ્વિભાજકોને સંગમ બિંદુને કહે છે. જો દોસ્તો ત્રિકોણની બાજુઓ હોય છે ને તેના વચ્ચેથી લંબ દ્વિભાજકો દોરે અને લંબ દ્વિભાજકો જ્યાં મળે તેને પરિકેન્દ્ર કહે છે. આન્સર આવશે બી. જો tan θ બરાબર 3/4 હોય તો sin θ બરાબર કેટલું? તો દોસ્તો tan θ નું શું થાય છે? લંબના છેદમાં આધાર. તો લંબ તો 3 થઈ ગયો ને આધાર 4 થઈ ગયો. તો આનો કર્ણ કેટલો થશે? 5, કેમ કે 4નો સ્ક્વેર પ્લસ 3નો સ્ક્વેર. 4નો સ્ક્વેર 16, 3નો સ્ક્વેર 9, 16 + 9 25, 25નું વર્ગમૂળ 5. તો આમાં સાથે કર્ણ 5 થઈ જશે. તો આપણને પૂછેલું છે સાઇનનું. સાઇનનું શું થશે? સાઇનનું થશે લંબના છેદમાં કર્ણ. તો લંબ કેટલો આપેલો છે? આમાં આપેલો છે 4 અને કર્ણ આપણે શોધ્યો છે 5. તો બરાબર થશે આન્સર ડી, 4/5. નેક્સ્ટ જોઈએ, 80 મીટર ઊંચી ઇમારતની ટોચ પરથી જમીન પરની વસ્તુનું અવક્ષેપ કોણનું માપ થીટા છે. તો ઇમારતનું બિંદુથી અંતર મીટરમાં શોધો. દોસ્તો અહીં આપણે જોઈએ, આપણને જે આપેલું છે તે અહીં આપણને ઇમારતની ઊંચાઈ આપેલી છે h મીટર. તો આપણે જે આપેલું છે તેના તરફથી જે શોધવાનું છે તેના તરફ જોવાનું છે.
તો એચ થઈ ગયો આધાર, આ ખૂણો બન્યો, આ એચ આધાર થઈ ગયો, અહીંથી આધારથી લંબ તરફ જવાનું છે, તો આધારના છેદમાં લંબ તે શામાં આવે? કોટમાં આવે, તો એચ કોટ થીટા, તો આનો આન્સર થશે સી, એચ કોટ થીટા. નેક્સ્ટ જોઈએ, કાટકોણ ત્રિકોણમાં એક ખૂણો 30નો છે. આ દોસ્તો 30નો ખૂણો છે અને કર્ણની લંબાઈ 10 છે. કર્ણની લંબાઈ 10 છે, તો બીજા ખૂણાનું માપ શોધો. આ કર્ણ 10 આવી ગયો, આ 30નો છે તો આ 60નો આવશે. તો શું ખૂણાની સામેની બાજુ શોધો. તો દોસ્તો ખૂણાની સામેની બાજુ કઈ આવશે? 30ના ખૂણાની સામેની બાજુ કર્ણ 30, 60 અને 90 આ 3 ડિગ્રી આપેલી હોય ત્યારે કર્ણ એ 30ના સામે કરતાં ડબલ હોય છે અને 30ના સામેની બાજુ કર્ણ કરતાં અડધી હોય છે. તો આનો આન્સર આવશે 5, બી આન્સર આવશે. જમીન પરના એક બિંદુથી h મીટર ઊંચા મકાનની ટોચનો ઉત્સેદ કોણ 30 છે, તો તે બિંદુથી મકાનનું અંતર મીટરમાં થાય. તો દોસ્તો જમીનથી h મીટર ઊંચું છે, મકાનથી ઉત્સેદ કોણ 30 છે, તો તે બિંદુથી મકાનનું અંતર 30 છે, તો તેના સામેનું થશે 60. તો 30ના સામેનું 60 થશે, તો 60 30ના સામેનું અંડરરૂટ h આવશે, કેમ કે એ 30ના સામેની બાજુ કરતાં 60ના સામેની બાજુ 30ના સામે કરતાં અંડરરૂટ 3 ગણી મોટી હોય છે. તો આન્સર આવશે સી. જો ગુસા એ અને બીનો ગુસા 8 અને લસા એ અને બીનો 64 છે, તો એ અને એ મોટો છે બી કરતાં, તો એ બરાબર થશે. તો દોસ્તો ગુસા અને લસાઅનો ગુણાકાર એ જ આપણે એ અને બી થાય છે, જે આપેલી સંખ્યાઓ થાય છે. તો આમાં આપણને મોટો પૂછેલો છે, એ વાળો મોટો 64 છે, તો આન્સર 64 આવશે એ. નેક્સ્ટ જોઈએ, જો px બરાબર x પ્લસ 5 તો px માઇનસ 5 બરાબર કેટલા થશે? તો દોસ્તો અહીં આપણે xની જગ્યાએ x માઇનસ 5 મૂકવાના છે. તો px x માઇનસ 5 બરાબર અહીં x આપેલો છે, તેની જગ્યાએ આપણે x માઇનસ 5 કરશું. તો x માઇનસ 5 ને પ્લસ 5 0 થઈ જશે, તો બચશે ખાલી x, તો આન્સર x આવી જશે. નેક્સ્ટ, 5 વ્યક્તિઓની 5 વર્ષ પહેલાંની ઉંમરનો સરવાળો 50 વર્ષ હતો. 5 વર્ષ પછી તેમજ વ્યક્તિઓની ઉંમરનો સરવાળો ખાલી જગ્યા વર્ષ થશે. તો દોસ્તો અહીં 5 વર્ષ પહેલાં અને 5 વર્ષ પછીની ઉંમરનો સરવાળો પૂછેલો છે. તો 5 વર્ષ પહેલાં 50 હતો અને 5 વર્ષ પછીનું પૂછેલો છે. તો દોસ્તો અત્યારે આપણે 2018 ચાલતું છે, 5 વર્ષ પહેલાં કેટલું થશે? 2013. તો 2013માં હાલની ઉંમર 50 વર્ષ હતી અને 2018થી 5 વર્ષ હજુ ઉમેરો તો કેટલું થશે? 2023. તો 2013થી 2023 10 વર્ષનો સમયગાળો આવી ગયો. તો 2013માં 50 વર્ષના હતા, તો 2023માં કેટલા વર્ષના થશે? 60 વર્ષના થશે. સિમ્પલ છે. નેક્સ્ટ જોઈએ, જો સમાંતર શ્રેણીમાં T25 - T20 બરાબર 15 હોય તો શ્રેણીમાં D બરાબર કેટલો થશે? તો આમાં જોઈએ દોસ્તો, T25 - T20માં 5 શ્રેણીઓ આવેલી છે અને 5 શ્રેણીઓનો તફાવત કેટલો છે? 15. તો 15 એ 5 શ્રેણીઓ છે, તો એક શ્રેણીનો કેટલો આવશે? 15/5, તો આન્સર આવશે 3. દોસ્તો આ ક્વેશ્ચન બહુ ઇઝી છે, પણ એકવાર જોતા ન આવડે, તેથી આને ખાસ રિવિઝન કરતા રહેવું, જોતા રહેવું, તો આની પ્રેક્ટિસ થશે તો બહુ સારી રીતે જોઈને ડાયરેક્ટ ટીક કરી શકશો. નેક્સ્ટ જોઈએ, ખૂણો PQRમાં PQ બરાબર 8, QR બરાબર 15 તથા PR બરાબર 17 હોય તો તેનો પ્રકાર ખાલી જગ્યા થાય. તો દોસ્તો અહીં આપણે
આનો પ્રકાર જાણવા માટે પી સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર, તો પી સ્ક્વેર કરશું તો 64 પ્લસ ક્યુ સ્ક્વેર 15નો સ્ક્વેર 225 બરાબર પીઆર સ્ક્વેર 17નો સ્ક્વેર 289, તો 225 પ્લસ 64 બરાબર 289, તો આ બંને બાજુઓ મળી જાય છે, તેથી સી આન્સર થશે કાટકોણ. દોસ્તો પીક્યુનો સ્ક્વેર પ્લસ ક્યુઆરનો સ્ક્વેર બરાબર પીઆરનો સ્ક્વેર હોય તો તે ખૂણો કાટકોણ હોય છે, ધ્યાન રાખવું. નેક્સ્ટ જોઈએ. tan 20 into tan 25 into tan 45 into tan 65 into tan 70 બરાબર. તો દોસ્તો અહીં tan 20 અને tan 17 90 થઈ જાય છે, અને tan 25 and tan 65 એ પણ 90 થઈ જાય છે, તો બચ્યું શું tan 45. તો દોસ્તો tan 45 નું શું થાય? tan 45માં આધાર અને લંબ બંને એક એક હોય છે, તો 1/1 બરાબર 1, તો આનો આન્સર આવશે બી 1. નેક્સ્ટ જોઈએ. બે સમાન ઊંચાઈના શંકુઓની પાયાની ત્રિજ્યા 2:3 છે, તો તેમના ઘનફળનો ગુણોત્તર કેટલો થશે? તો દોસ્તો ઘનફળનો ગુણોત્તર ઊંચાઈના ગુણોત્તરનો વર્ગ હોય છે, તો આનો વર્ગ કરીએ તો 2નો વર્ગ 4 અને 3નો વર્ગ 9, તો આનો આન્સર થશે 4:9. દોસ્તો તમને આટલા ક્વેશ્ચન કરાવ્યા. હવે હું પણ તમને એક ક્વેશ્ચન આપવા માંગુ છું, તેનો આન્સર તમે કોમેન્ટમાં કરજો અને જોઈએ કોણ સાચો અને પરફેક્ટ આન્સર કરે છે. તો ક્વેશ્ચન આપું છું હું તમને. આ તમારો ક્વેશ્ચન છે, બે આંકડાની કેટલી સંખ્યા 7 વડે વિભાજ્ય છે? દોસ્તો આનો આન્સર મને તમારે આપવાનો છે. જોઈએ 10મા ધોરણમાં કોણ વધારે ટેલેન્ટેડ છે. થેન્ક યુ દોસ્તો. આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપો. આનો આન્સર કોમેન્ટમાં લખવાનો રહેશે. થેન્ક યુ. અહીં વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. કોમેન્ટ જોઈએ.